श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमूर्तिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिदममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यत उदयद्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तने जितमहावैकर्तनांशोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो मलाय कृपालव पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गि व्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण विदारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतं गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितं ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्य धीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रह रूपान्तां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्य शुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे सुखेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं सुगुरुं नमामि तदग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यास गुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरु पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्र पदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमत प्रचार निरतान् अद्वैत दिग्धन्ति नः प्रौढार्थे वचने सुयुक्ति खचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यान सुखे सरी विजयते पादासित श्रीपतेः प्रावोच द्योतिकं न्याय सुधा वाक्यार्थ चन्द्रिका सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा
ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೆ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾಖ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರುನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥವಕ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾದಿಪೈರಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ 5ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣ. ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ 2 ಪ್ಯಾರಾ ಪಾಠಗಳ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಇದು ಲಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಚ್ಯತ್ವ ಇದು ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿರೇವ ಇತಿ ಬ್ರೂಮಃ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಅಸ್ತೇವ ಅಂತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಚ್ಯತ್ವ ಇದು ಪ್ರಯೋಜಕ. ಒಂದು ವಸ್ತು ಮೊದಲು ಒಂದು ಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದರೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಗಳಿಂದ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ತೀರ ಎಂಬುದು ಗಂಗಾ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿದೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಗಂಗಾ ಪದಕ್ಕೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ತೀರ ಎಂಬುದು ಗಂಗಾ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ತೀರ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕೇ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಪದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಮೊದಲು ಒಂದು ಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಯ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷಣಯ ಪದಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪದಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನು ವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ವಾಚ್ಯತ್ವ ಒಪ್ಪದೇ ಹೊರತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಯಾಮ್ ಕಿಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇವನ ಅವಾಚ್ಯರೇ, ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವಾಚ್ಯನಾದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಆಗತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದರೆ
ಅವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಯಾಂ ಕಿಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ, ಅವಾಚ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅವಾಚ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಅವಾಚ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು? ಅವಾಚ್ಯಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾಯಾಮ್, ಅವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅವಾಚ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿಗೂ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ನಿರುತ್ತರತ್ವಾತ್, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂತಾರೆ ನಚ ತದೇವ ಪದಂ ವಕ್ತುಂ ಯುಕ್ತುಂ, ವಕ್ತುಂ ಯುಕ್ತಂ ನಚ ಯುಕ್ತಂ ಅಂತಾರೆ. ತದೇವ ಪದಂ ವಕ್ತುಂ ನಚ ಯುಕ್ತಂ. ಇಲ್ರಿ, ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ತದೇವ ಪದಂ ವಕ್ತುಂ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇತಿನ ಚೆವಿ ಕೂಡಲು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ನೋಡಿ. ಸತ್ಯ ಎಂಬುದೇ ಸತ್ಯ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಹಿ ಗಂಗಾಪದೇನ ಕಿಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಗಂಗಾ ಏವ ಇತಿ ಉತ್ತರಂ, ಗಂಗಾ ಏವ ಇತಿ ಉತ್ತರಂ ನಹಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ಈಗ ಗಂಗಾ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಂಗಾನೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ. ಗಂಗಾ ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಗಂಗೆ ಅಂತಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಗಂಗಾ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಗಂಗಾನೇ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದ? ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗ ಸರ್ವತ ಹಂಗ ಉತ್ತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ? ಇತಿ ನಹಿ ಉತ್ತರಂ ಅಥ ತತ್ರ ಪದಾಂತರಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಬೇರೆ ಪದ. ಸತ್ಯ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಪದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಪದದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥ ತತ್ರ ಪದಾಂತರಂ. ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ಅನ್ಬೇಕು. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ, ತೇನಾಪಿ ಕಿಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ. ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪದ, ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನಸ್ಯ ಉತ್ತರಾಭಾವಾತ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಉತ್ತರ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರು ಅಥ ಕಿಂಚಿತ್ ಪದಮಸ್ತಿ ವಾಚಕಂ ಇತಿ ಚೇತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಸತ್ಯ ಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಸತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಪದ. ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ವಾಚಕ ಪದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಥ ಕಿಂಚಿತ್ ವಾಚಕಂ ಪದಮಸ್ತಿ, ಒಂದು ಒಟ್ಟು ವಾಚಕವಾದ ಪದವನ್ನು ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವ್ರಿ ಅಂದ್ರವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಆಗಿವೆ, ವಾಚ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂಗಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ವಾಚಕವಾದದ್ದು, ವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ವಾಚಕವಾದ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದೈತಿ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಪದಾಂತರೇಣ ಅಪರಾಧಂ. ಆಗ ಟೀಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಾಚಕವಾದದ್ದು ಉಂಟು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಕೂಡ ವಾಚಕ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರದು? ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಲಕ್ಷಕನೇ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅನ್ಬೇಕು?
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದ ವಾಚಕವಾದದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಉಳಿದ ಪದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಲಕ್ಷಕ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಪದ ವಾಚಕ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಕೂಡ ವಾಚಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಕಿಂ ಪದಾಂತರೇಣ ಅಪರಾಧಂ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಪಾಪ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿವೆ? ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಾಚಕ ಅಂತ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಪರ ಪದಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಪರಸ್ಯ ವಾಚಕತ್ವಂ ಯುಕ್ತಂ. ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದ ಏನಿದೆ, ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರುತಿ. ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಪದ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಇಲ್ಲಿಯ ಪದ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪದ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು. ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತವೆ? ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ವಾಚಕ ಆಗಬಹುದು, ಅದು ವಾಚಕ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಪರ ಪದಸ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಪರ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯಪರವಾದ ಪದಕ್ಕೆ ವಾಚಕತ್ವ ಹೇಳಬಹುದು. ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪದಾಂತರಾಣ ಗುಣಾಭಿಧಾಯಿನಾಂ, ಗುಣಾಭಿಧಾಯಿನಾಂ ಪದಾಂತರಾಣ, ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ನಿರ್ಗುಣೇ ಋತ್ತೌ ಲಕ್ಷಣಾಯೇವ ಶರಣಂ. ನೋಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಆ ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಾಚಕ ಅನ್ಬಹುದ್ರಿ. ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಲಕ್ಷ್ಯದ ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ, ಬೇರೆ 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 ಶಬ್ದಗಳು ಪದಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಂತೂ ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣಯ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳು ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ, ಅನಂತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಈ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪದ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಾಚಕ ಅನ್ನಬಹುದು. ಉಳಿದ ಪದಗಳು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಹೇಳುವ ಲಕ್ಷಣ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪದಗಳು. ಈ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತಾದಿ ಪದಗಳು ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಲಕ್ಷಣಯಾನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಾಂತರಾಣಾಂ ಗುಣಾಭಿಧಾಯಿನಾಂ ನಿರ್ಗುಣೇ ಋತ್ತೌ ಲಕ್ಷಣಾಯೇವ ಶರಣಂ. ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ನಾವು ಆಶ್ರಯಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇತಿಚೆಯನ್ನ, ಹಂಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರು. ಲಕ್ಷಣ ಪದಾನಾಮಪಿ ಲಕ್ಷಗತ ವಿಶೇಷ ಅವಲಂಬನೇನ ವಾಚಕತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇ. ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಮುಖ್ಯತೆಯ ಹೇಳಿಕೊಡು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾಗಿವೆ. ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ ಮುಂತಾದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಣಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾದ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು.
ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ವಾಚಕ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇವೆ. ಆ ಪದಗಳು ಧರ್ಮವಾಚಕವಾಗಿವೆ. ಆ ಲಕ್ಷಣಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು. ಅದನ್ನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಆ ಧರ್ಮವಾಚಕ, ಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವು ವಾಚಕ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಪದಾನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಪರತಾ ಇತಿ ಚೇತ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಈ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ, ಅವನು ಅವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ, ಅವರು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ, ನಿರ್ಗುಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಪದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಅಶಬ್ದಂ ಅಸ್ಪರ್ಶಂ ಅರೂಪಂ ಅವ್ಯಯಂ, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇರ್ಲಿ, ಅಂತೂ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರುತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ಅವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ಅವಾಚ್ಯ ಎಂಬ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಲಕ್ಷಣ ಪದಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಪರತಾ ಇತಿ ಚೇತ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಲಕ್ಷಣಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನು ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇತಿಚೆಯನ್ನ ಹಂಗ ಅನಬೇಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕಾರ. ಯಾಕೆ? ಪರ್ಯಾಯತಾ ಪಾತಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಯ. ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಒಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮೂರು ಪದಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು. ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಏಕವಸ್ತು ವಾಚಕತ್ವಂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಘಟ, ಕಲಶ, ಕುಂಭ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ತಾನೆ. ಘಟ, ಕಲಶ, ಕುಂಭ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಕರೀತೇವೆ? ಘಟ ಎಂಬ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಅಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ. ಪರ್ಯಾಯತಾ ಪಾತಾತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಂದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾಹುಲ್ಯಾತ್ ಅಪರ್ಯಾಯತಾ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇಲ್ರಿ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಈ ಪದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಲ್ಲ. ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಅಸತ್ಯತ್ವದ ಅಭಾವ, ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪಿ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಿಚಾರ. ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತತ್ವ ಸಾಂತತ್ವ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ಯದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ, ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತತ್ವದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ 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 ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದು ಪದದಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾಗೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಸತ್ಯ ಪದದಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ?
ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ರೂಪಿ ಅಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾವೃತ್ತವಾದದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು, ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾಹುಲ್ಯಾತ್ ಅಪರ್ಯಾಯತ ಇತಿ ಚೇತನ ಹಂಗನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ವಾಚ್ಯ ವಿಶೇಷರಾಹಿತ್ಯೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಶತೇನಾಪಿ ಪರ್ಯಾಯತ ಅಪರಿಹಾರಾತ್. ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಾಚ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳು ಅಂತ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ಅನಂತ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ. ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇರೆ 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 ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ವಾಚ್ಯ ವಿಶೇಷ ರಾಹಿತ್ಯೆ, ಆ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀ 100 ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಶತೇನಾಪಿ ಪರ್ಯಾಯತ ಅಪರಿಹಾರ, ಪರ್ಯಾಯತ್ವ ಎಂಬ ದೋಷ ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಕಥನಸ್ಯ, ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಕಥನಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತೇನಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂತವನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದು ಅನುಗುಣವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಕಥನಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಾನ ಪ್ರಶ್ನ ಅನಾನುಗುಣ್ಯಾಚ, ಹಂಗ ಓದ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಕಥನಸ್ಯ ಪ್ರಶ್ನ ಅನಾನುಗುಣ್ಯಾಚ. ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂತವನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಓಂ ಮತಾತು ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂತವನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಅನುಗುಣವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಹಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಜ್ಞಾತ್ವ ಕಶ್ಚಂದ್ರ ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನ ಯುಜ್ಯತೆ. ನೋಡಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂತವನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಈಗ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಚಂದ್ರನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದ ಹೇಳಿ? ಚಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ಲಿ ಯಾರು, ಚಂದ್ರನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಬೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಶ್ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಪದಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಗುಣವಾದ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂತವನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪದಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವ ಈ ಪದಗಳು ಕೂಡ ವಾಚಕವೇ ಹೊರತು ಲಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ. ಇತಿ ಪ್ರಶ್ನ ನ ಯುಜ್ಯತೆ. ಅತಃ ನ ಲಕ್ಷಣ ಪದಾನಾಮಪಿ ಲಕ್ಷತ್ವಮಿತಿ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತಾದಿ ಪದಗಳು ಇವು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಲಕ್ಷಣಯ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಸತ್ಯ, ಜ್ಞಾನ, ಅನಂತ ಮೊದಲಾದ ಪದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚಕವೇ ಆಗಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಇದು ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಹೊರತು ಲಕ್ಷ್ಯವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು
ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಪದಗಳಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವ ಅನಂತತ್ವಗಳು ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ಅಲ್ಲ. ಆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಲಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ, ವಾಚಕನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಸ್ತಿ ಏವ ವಾಚ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣೋಪಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಪದಗಳು ಕೂಡ ವಾಚಕವೇ ಹೊರತು ಲಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಚಕತ್ವದ ಉಪಯೋಗವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಪದಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ವಾಚಕವಾಗಿ. ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ವಾಚಕನೇ ಹೊರತು ಲಕ್ಷಕ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ವಾಚ್ಯವಾಗಿರಲೇಬೇಕು. ಕೊನೆಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ, ತಸ್ಮಾತ್ ವಾಚ್ಯತ್ವಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚ್ಯನಾಗೇ ಆಗಿದ್ದ. ನೀವು ಹೇಗೆ ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳೋ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊದಲು ಆ ಪದಗಳು ಲಕ್ಷಕ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ವಾಚಕ ಅಂತ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವಾಚ್ಯಾಂತ ಆದ ಮೇಲೇನೆ ಭಗವಂತ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ಕಾರಣತೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ ಯುಕ್ತ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ ಯುಕ್ತ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣಕರ್ತೃ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಂ ನ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಂ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ ಅನಬೇಡಿ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ತತಶ್ಚ ತದ್ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಷ್ಣುತ್ವಾತ ಯುಕ್ತ ಏವ ತಜ್ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ತದ್ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಷ್ಣುತ್ವಾತ ಯುಕ್ತ ಏವ ತಜ್ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವೇನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಿಷ್ಣು, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ತದ್ಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಆದ್ರಿಂದ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವೇ ಯುಕ್ತ. ಆದ್ರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಯುಕ್ತ ಏವ ತಜ್ಜಿಜ್ಞಾಸ ಇತಿ ಸಿದ್ಧಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಜಿಜ್ಞಾಸನೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಧಿಕರಣಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಧಿಕರಣ, ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣ, ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣ, ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣ, ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣ, 5 ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಂಚಾಧಿಕರಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ 5 ಅಧಿಕರಣಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನಿಂದ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ, ಸೂತ್ರ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಿಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪಂಚಾಧಿಕರಣಿಯನ್ನ, ಹಿಂದಿನ 5 ಅಧಿಕರಣಗಳ ಪಾಠವನ್ನ, ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದ ಪಾಠವನ್ನ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದರೇನೆ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸುಮಧ್ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿಡದೇನೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಪಾಠವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಗಾಂಗ ಮಂಗಲ ತರಂಗ ಭಂಗದ ಪ್ರಾಂತ ಸುಷ್ಮ ಹರಿವೇಶ್ಮ ಕೃತ್ಸಮಃ ಯದ್ಗತೈಕ ತಮ ವರ್ಣ ಲೇಖಕ ಸತ್ಯತೀರ್ಥಯ್ಯ ಭಾಷ್ಯ ಮಾಲಿಕತ. ಅಪಾರವಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ, ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ. ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ನೋಡಿ, ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ. ಪಂಚಾಧಿಕರಣೆಯನ್ನು ಹರಯೇ ನಮಃ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆನಂದಮಯ ಯಾರು? ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದವನು ಯಾರು? ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಆಯಿತು. ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಓಂ. ಈ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದ ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ರೇ? ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿವರಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ವಿಷ್ಣುವೇ ನಿಜವಾಗಲೂ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಅಧಿಕರಣವೇ ಇದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಏನು? ಅಥ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣೆ ಅನವಶೇಷಾತ್ ಕಿಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಶೇಷೇಣ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ. ಇದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮತ್ತೆ 6ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ? ಯಾವ ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಚಾರವೂ ಅನವಶೇಷಾತ್ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಿಂ ಅಧ್ಯಾಯ ಶೇಷೇಣ. ಈ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ತ್ರೆ? ಇತ್ಯತಃ ತತ್ಕೃತ್ಯಮಾಹ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ತತ್ಕೃತ್ಯಮಾಹ ತಮೇವೇತಿ ಇತಿ. ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮೇವೇತಿ ಇತಿ, ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ. ಏನು? ತಮೇವ ಸಮನ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾದಿತ್ಯಾದಿನ ಸಮಸ್ತೇನ ಅಧ್ಯಾಯೇನ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸಮನ್ವಯಃ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೇ. ಏನರ್ಥ ಆಚಾರ್ಯರ ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ? ನೋಡಿ, ತಮೇವ ಸಮನ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಹಿಂದೆ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಯಾರು? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್. ಓಂ ತತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ತತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ತು ಅಂದ್ರೆ ಏವಕಾರ. ತದೇವ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮೇವ ಸಮನ್ವಯಂ ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಕಲ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಮನ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಮುಂದಿನ ಸಮಸ್ತೇನ ಅಧ್ಯಾಯೇನ ಪ್ರಾಯೇಣ, ಸಮಸ್ತವಾದ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪ್ರಾಯ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಕೆಲವು ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವಾಗಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತೂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಪ್ರಾಯ ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ತೇನ ಅಧ್ಯಾಯೇನ
ಉಕ್ತ ಸಮನ್ವಯಮೇವ ಪ್ರಕಟಯತಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸರಿ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಕಲ ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಯೇಣ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಧ್ಯಾಯೇ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾದ ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓದಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಕೃತ್ಯಂತರಾಭಾವೇಪಿ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ 5 ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಕೃತ್ಯಂತರಾಭಾವೇಪಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು. ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾದಿತಿ ಉಕ್ತಮೇವ ಉಪಕ್ರಮಾದ್ಯನ್ವಯಾತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ನಿರೂಪಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯ ಗ್ರಹಣೇನ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಅನೇನ ಅಧ್ಯಾಯೇನ ಸೂತ್ರಕಾರಃ. ಇಷ್ಟು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಮಾತು. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಇಡೀ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಓಂ ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತೋಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ, ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯ ಗ್ರಹಣೇನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇನೆ ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಪ್ರತಿಯ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅಥವಾ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪದವು ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕೃತ್ಯಂತರ ಅಭಾವೇಪಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು. ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾದಿತಿ ಉತ್ತಮೇವ, ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಉಪಕ್ರಮಾದ್ಯನ್ವಯಾತ, ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಷಡ್ವಿಧ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಲಿಂಗಗಳಿಂದ ಸಮ್ಯಕ್ ನಿರೂಪಣಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಬ್ದಾನಾಂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಿಡಿಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯ ಗ್ರಹಣೇನ ಪ್ರಕಟಯತಿ, ಆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇನ ಅಧ್ಯಾಯನ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾತ್ರಸ್ಯ ಅಸಾಧಕತ್ವೇನ ಅನ್ಯದೇವ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಇತ್ಯಪಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಇತಿ ಭಾವಃ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರತಿವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇನೆ ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇನೆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರತಿ ಪದಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಬರೀ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇನೆ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ವಿಷಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಏನು? ರುದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದ, ಇಂದ್ರನ ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದ, ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋ ಶಬ್ದ, ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣ ಅಂತಾಗಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮನ್ವಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಅನ್ಯದೇವ ಸಮನ್ವಯ ಇತ್ಯಪಿ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತ್ವ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏತದಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ ಶಂಕೋತ್ಥಾಪನಾಯ ಸೂತ್ರಾದೌ ಉದಾಹರಣಂ. ಇಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಂದ್ರು. ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಸಂಗತಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಅಧಿಕರಣದ ಸಂಗತಿ ಏನು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆ ಪೀಠಿಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ಏತದ್ ಅಧಿಕರಣ ಸಂಗತಿ ಶಂಕೋತ್ಥಾಪನಾಯ, ಈ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬುವ ಶಂಕೆಯನ್ನ ಎತ್ತೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸೂತ್ರದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ಚತುರ್ಥ ಪಾದೇತು ನ ಸಮನ್ವಯ ಇತ್ತೇತದಶ್ರದ್ಧೇಯಂ ಇತಿ ಭಾವೇನ ಭುಕ್ತಂ ಸಮಸ್ತೇನ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರ ಹೇಳದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯನೇ ವಿಷಯ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆನಂದಮಯನೇ ವಿಷಯ ಅಂಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯನೇ ವಿಷಯ ಅಂಬೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಷಯವೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕೆನೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಷಯವೇ ಆನಂದಮಯನಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಂಕೆನೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಂಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಚತುರ್ಥ ಪಾದೇತು ನ ಸಮನ್ವಯ ಇತ್ತೇತದ್ ಅಶ್ರದ್ಧೇಯಂ. ಇಲ್ರೇ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪಾದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ. 4 ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರಿ, ಸಂತೋಷ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿಲ್ರಿ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂಬುವ ಈ ಪರಮತೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ನ ಸಮನ್ವಯ ಇತ್ತೇತದ ಅಶ್ರದ್ಧೇಯಂ, ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂಬ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತೇನ ಅಧ್ಯಾಯೇನ ಪ್ರಾಯೇಣ, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಾಯೇಣ ಯಾಕಂದ್ರು? ಪ್ರಾಯೇಣ ಇತಿ ದೇವತಾದ್ಯಧಿಕರಣ ವ್ಯಾವೃತ್ತಯೇ. ಪ್ರಾಯ 4 ಪಾದದ ಈ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯಾತಕ್ಕಾದ್ರು? ಕೆಲವು ದೇವತಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದೇವತಾದ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಯ ಇಡೀ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತಾಧಿಕರಣ, ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣ. ನೋಡಿ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶೂದ್ರರಿಗೆ ವೇದಾಧಿಕಾರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಯ ಈ ದೇವತಾಧಿಕರಣ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತರ್ಹಿ ಅಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಏಕಾರ್ಥತ್ವಾತ ಪಾದಭೇದ ಕಿಂ ನಿಬಂಧನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿಷಯ ಏನ್ರಿ? ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ. ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದು ಎಂಬ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಇದ್ದಾಗ 4 ಪಾದ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಪ್ರಥಮ ಪಾದ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದ, ತೃತೀಯ ಪಾದ, ಚತುರ್ಥ ಪಾದ, 4 ಪಾದಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಕಿಂ ನಿಬಂಧ ಇತ್ಯತಃ ಸಮನ್ವಯೇಪಿ. ಹೌದು, ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವೇ. ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯವಲ್ಲಿಯೂ ಅವಾಂತರ ಭೇದ ಇದೆ.
ಸಮನ್ವಯೇಪಿ ಅವಾಂತರ ಭೇದೇನ ಇತಿ ಭಾವೇನ ಅವಾಂತರ ಭೇದ ಇದೆ. ಏನ್ ಅವಾಂತರ ಭೇದ? ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನು? ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರ ಭೇದ ಇದೆ. ಅದರ ವಿವರಣೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏತತ್ಪಾದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಯೇಣ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರದರ್ಶತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪಾದೆ. ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ, ಆದಿತ್ಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳು. ಇಂತಹ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ 4: ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಗಾಯತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಕಾಶ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮೊದಲಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಬ್ದಗಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯ ಅಂದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ, ಈ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಆ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವಾಂತರ ವಿಭಾಗ ಏನು, ಯಾವ ಯಾವ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ, ಅದರ ವಿವರಣೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಪ್ರಾಯ ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡದ್ದು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಪಾಠವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠವೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು, ನಾಳೆ, ನಾಡದ್ದು ಇನ್ನು 3 ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲ. 21ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂತೂ ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು 19, 20 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪಾಠವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, 21ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು ನೋಡಿ ಆದರೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.